ان کو مٹانے کی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے تمام لوگوں کے لیے اسی اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اسی سے۔ 5 وقت نماز میں ہم لوگ جاتے ہیں۔ ابھی نماز کا وقت گزر گیا، ابھی عشاء کی نماز ہم لوگ پڑھ کر آئے، عشاء کی نماز ہم لوگ پڑھ کر آئے۔ یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کے مہینے میں ہم لوگ پکے نمازی تھے، رمضان کے مہینے میں ہم کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ جو 12 مہینہ کے نمازی وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے تھے، اور جو رمضان کے نمازی وہ آگے پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن 1 ہفتہ گزرا، آج 10 دن ہو گئے۔ 10 دن گزرتے ہی مسجد کا نقشہ ہی چینج ہو گیا، مسجد کی رونق ہی ختم ہو گئی۔ اور آپ عید کے دوسرے دن یا عید کے دن ہی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد مسجد کو سلام کر کے چلے آتے ہیں کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہفتے میں جمعہ کے دن ملاقات کروں گا، نہیں تو پھر عید بقرعید میں۔ اللہ اکبر! اور شعبان ختم ہوگا، پھر رمضان شروع ہوگا۔ تب سوال یہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی صرف رمضان میں آپ پر نماز فرض کیا ہے یا آپ کی زندگی بھر کے لیے نماز فرض ہے؟ عورتوں کے لیے سن لیے، عورتوں کے لیے کچھ نمازیں معاف ہیں، لیکن مرد کے لیے جب تک ہوش ہے، جوانی سے لے کر یعنی 10 سال میں مارنے پیٹنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7۔ جب آپ کے بچے 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دیجئے، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کیجئے۔ 10 سال کے بعد سے مرد کو آپ کی نماز معاف نہیں ہے، 10 سال کے بعد سے کب تک؟ آپ کی موت تک کوئی نماز معاف نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی عالم آ کر کہہ دے کہ مرد کی نماز کوئی نماز معاف ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ جب تک ہوش ہے، جب تک شعور ہے، آپ کے لیے نماز فرض ہے۔ دوستو، کہیں کوئی مجبوری ہے؟ ایک حدیث میں ہے، من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا۔ کسی نماز سے آپ کو نیند آ گئی یا آپ نماز بھول گئے کسی طرح سے، تو نماز آپ اسی وقت ادا کر لیجئے جس وقت آپ کو یاد آ جائے۔ جس وقت آپ کو یاد آ جائے آپ نماز ادا کر لیجئے۔ لیکن اللہ نے کیا آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ رمضان میں آپ نماز پڑھ لیں اور عید کی نماز پڑھ کے آیا اور سب غائب؟ کون سی سرٹیفکیٹ؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ علماء کرام کا اختلاف ہے اس شخص کے سلسلے میں جو شخص سستی سے نماز چھوڑتا ہے، سستی سے نماز چھوڑتا ہے، اس شخص کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہے یا نہیں، وہ دین کے اندر رہتا ہے یا نہیں۔ جس کی نماز سستی سے چھوٹتی ہے اور جس کی نماز جان بوجھ کر چھوٹتی ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہہ دیا، یسجن و یقید، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، وہ یستتاب، اور اس کو توبہ کرائی جائے گی کہ تم نماز کیوں چھوڑتے ہو۔ قید خانے میں ڈال کر اس کو توبہ کرائی جائے گی کہ تم نماز کیوں چھوڑتے ہو، عہد کرو کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، تب جا کر اس کو قید خانے سے نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس سے توبہ کرایا جائے گا، اس کے بعد قید خانے سے نکالا جائے گا۔ یہ علماء کرام، سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں کہ اگر بے نمازی ہے وہ شخص اور اس کے ماں باپ نمازی ہیں تو یہ دین سے خارج ہے، اس کو
माँ बाप की विरासत में कोई हक नहीं मिलेगा। उसकी अगर बीवी नमाजी है और वो नमाजी नहीं है तो बीवी से निकाह भी टूट जाएगा। अगर वो उस हालत में मरता है नमाज का इनकार करते हुए, नमाज न पढ़ते हुए, तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफनाया नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। ये बात है भाई, ये नमाज के छोड़ने के सिलसिले में इस तरह की वाइदे हैं। लेकिन हम हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अभी अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा गया, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोच पापी है, अभी भी पापी है। हम नमाजी बन नहीं पा रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, मस्जिदों को सजदों से सजाने के लिए, नमाजें अदा करने के लिए, लेकिन मस्जिदों को हम आबाद नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और मस्जिदों को आबाद कौन लोग करते हैं? फरमाए अल्लाह तबारक व तआला, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, यकीनन मस्जिदों को आबाद वही लोग करते हैं जिसका ईमान अल्लाह पर है। मन आमन बिल्लाह, जिसका ईमान अल्लाह पर है। और सुन लीजिए दोस्तों, पूरी दुनिया की ताकत अगर एक तरफ हो जाए, अगर आपका ईमान पुख्ता है, पूरी दुनिया मिल जाए आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, नुकसान नहीं पहुंचा सकती पूरी दुनिया, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। पूरी दुनिया अगर मिल जाए, मुत्तहिद हो जाए एक ईमानदार शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, लइन इज्तमातिल जिन्न वल इंस, तमाम जिन्नात, तमाम इंसान, सब लोग मिल जाए, लेकिन आपको फायदा पहुंचाना चाहें तो जर्रा बराबर फायदा नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही मिकदार में जिस मिकदार ने अल्लाह ने आपके लिए तकदीर में लिख दिया। तो ये ईमान आपका होना चाहिए दोस्तों, आपका ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए। ईमान बिल्लाह जब कहेंगे तो अल्लाह के अलावा कोई सुप्रीम पावर नहीं। जब ईमान बिल्लाह कहेंगे, आमन तो बिल्लाह कहेंगे कि मैंने अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उसी पर हम कायम रहे। एक आदमी ने, एक साहबी ने आकर पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कलिमतन, मेरे लिए एक बात कह दीजिए कि मैं उस पर अमल करूं और जन्नत में चला जाऊं, जन्नत में चला जाऊं। नबी ने कहा, कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उसी पर कायम रहो। अल्लाह पर ईमान लाए, उसी पर कायम रहो। अल्लाह पर ईमान लाने के बाद पहली चीज जो आप पर फर्ज होती है वो नमाज है दोस्तों। इन्नल अब्द अव्वल मा युहासबुल अब्द यौमल क़ियामत अस्सलाह, सबसे पहले बंदे का हिसाब क़यामत के दिन नमाज के सिलसिले में होगा। अगर नमाज ठीक तो बाकी ठीक, नमाज गड़बड़ तो बाकी गड़बड़, बाकी गड़बड़। सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। फारसी में ये शेर है, रोज़ महशर के जां गुदाज बुअद, अव्वली पुरशिश नमाज बुअद, नफसी नफसी का आलम होगा महशर के दिन, और सबसे पहले सवाल होगा नमाज के सिलसिले में दोस्तों। इसी हदीस का तर्जुमा, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? इसी हदीस का तर्जुमा। लिहाजा दोस्तों, मस्जिदें आबाद करने वाले कौन है? मस्जिदें तामीर करने वाले कौन है? मन आमन बिल्लाह, जिसका ईमान अल्लाह पर है। और जानते हैं, इसी मन आमन बिल्लाह के साथ, ईमान बिल्लाह के साथ, आमन तो बिल्लाह के साथ कौन सा जिक्र कर दिया? मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर,